Good evening, everybody. It is great to see you all on this occasion. MMBA welcomes everyone to this august gathering for the assumption of office by the newly elected office bearers. Every election is determined by the people who show up. With this quote, I would now like to request the General Secretary of MMBA, KP Narayana Kumar, to welcome the gathering. President of the Bar, senior advocates, my fellow advocates, friends, good evening everybody. Very special occasion for me. Today is my farewell day. On this day I am welcoming you all. Yeah. Small cheer and great welcome make a merry feast. Today I took this privilege by welcoming my dear bar members, especially senior advocates of the bar, Krishnaveni Madam, Meenakshi Sundaran Sir, Armugam Sir. Moreover, I would like to welcome our election officer and his team. More particularly on this day, MMBA is extending its warm welcome to the President of MBHA, Andiraj Sir, Secretary of WAA, Krishnaveni, my dear friend AGP, and each and every law officers. I am welcoming Arul Reddy sir and each and everybody. We are made of goodness, we are made of love, we are made of friendliness, we are made of togetherness, and we are made to tell the world, either black and white or tall or short, bulky or lean, whatever may be, we are one. All are welcome. Of course, sunshine is a welcome thing. I am welcoming newly elected members to hold their chair and make this MMBA a top one furthermore. Thank you. Thank you, sir. And now we are going to hand over the podium to the election officer. And for that, I would like to request the election officer, V. Nagarajan, advocate, to commence the swearing in ceremony. Welcome, sir. Dear friends, first of all, I thank the President and the office bearers of this association to repose faith and confidence upon me to conduct the election of MMBA repeatedly. Also, I thank one and all for peaceful cooperation, kind cooperation to conduct the election in an orderly and peaceful manner. Now, I announce the result of the elected members. Executive Committee members. திருவாளர்கள் ஆர் சக்திவேல், சி பிருத்விராஜ், எம் ஆறுமுகம், கே ஞானசேகரன், பி சரவணகுமார், கே பிரவீன்குமார், எம்எஸ் பார்த்திபன், கே ஜெயமோகன். கன்வீனர் திரு ஏகே அஜய்குமார் ராகுல், ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி திரு டி.சி.பி. சக்கரவர்த்தி, லைப்ரரியன் திரு கே பிரபு, ட்ரெஷரர் திரு பி சரவணகுமார், வைஸ் பிரசிடென்ட் திரு ஜே அழகுராம் ஜோதி, ஜெனரல் செக்ரட்டரி திரு ஆயிரம் கே செல்வகுமார், பிரசிடென்ட் திரு எஸ் ஸ்ரீனிவாச ராகவன். I thank one and all for the kind cooperation to conduct the election in an orderly and peaceful manner. Thank you all. I invite the office bearers, newly elected officers, one by one. திரு ஆர் சக்திவேல், எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர்ஸ். திரு ஆர் சக்திவேல், திரு சி பிருத்திவிராஜ், திரு எம் ஆறுமுகம், திரு கே ஞானசேகரன், திரு பி சரவணகுமார், திரு கே பிரவீன்குமார், திரு எம் எஸ் பார்த்திபன், திரு கே ஜெயமோகன். கன்வீனர் திரு ஏ கே அஜய்குமார் ராகுல், ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி திரு சிபி சக்கரவர்த்தி, லைப்ரரியன் திரு கே பிரபு, ட்ரெஷரர் திரு பி சரவணகுமார், வைஸ் பிரசிடென்ட் திரு ஜே அழகுராம் ஜோதி, திரு ஜெனரல் செக்ரட்டரி திரு ஆயிரம் கே செல்வகுமார், பிரசிடென்ட் திரு எஸ் ஸ்ரீனிவாச ராகவன். I wish that the new team will work for the betterment of this association in a unison manner and put forth the grievances of the members of the bar in a unison manner to the higher-ups. Thank you all. The new office bearers, please come to the stage and occupy your respective seats. And now, I extend my thanks
to the election officer for officially declaring the results. Thank you, sir. Now, I would like to request Senior Advocate Mr. Meenakshi Sundaram to felicitate the newly elected office bearers. Welcome, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த இனிய மாலை பொழுதிலே இந்த ஆண்டின் MMBA-னுடைய பொறுப்பாளர்களாக நிர்வாகிகளாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இன்று பதவியேற்பு விழா நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மேடையில் இருக்கிற பெரியோர்களே, என் முன்னால் அரியணையில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சக உறுப்பினர்களே, மூத்த உறுப்பினர்களே, இளைய உறுப்பினர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய முதற்கண் மிகப்பெரிய நன்றியும் வணக்கமும் உண்டு தேர்தல் அலுவலருக்கு. இப்படி ஒரு அழகான முறையில் இந்த தேர்தலை மிக நடத்தி காட்டியிருக்கிறார். இப்படி ஒரு தேர்தல் நடந்ததா அப்படிங்கிறது நேற்று நடந்த பொழுது நிறைய கூட்டங்கள், நிறைய பேர் வந்தாங்க போனாங்க, அது வேற. பட் ஆனால் நடத்திய முறை ஒரு பொது தேர்தல் எப்படி நடக்குமோ அதே போல் நடத்தியிருந்தார். எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாமல் வருகிற வாக்காளர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் சரியான வாக்குச்சீட்டுகளை கொடுத்து சரியான முறையில் சரி செய்து, ஏன் எனக்கே மேடம் தான் இருந்தாங்க, சார் ஐடி கார்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. அது தப்பு இல்லை, நான் அதுக்காக தப்பான்னு சொல்லலை. அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்கங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். ஒழுக்கத்தினோடு அதே நேரத்தில் யாருன்னு பாகுபாடு இல்லாமல் கேட்டு கரெக்டாகவே வாக்குச்சீட்டுகளை கரெக்டாக கொடுக்கப்பட்டது. அது மட்டும் இல்லாமல் எண்ணிக்கை முடிந்து இரவே எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. இவையெல்லாம் தேர்தல் அதிகாரியினுடைய சிறப்பு நடவடிக்கை. அதிலும் குறிப்பாக தேர்தல் நடத்திய தேர்வு குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எனது பாராட்டுக்கள், நன்றிகள். அதற்கு அடுத்து புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற நபர்கள், அதாவது இது ஒரு பார்ட்லி ஃபில்டப் பார்ட்லி நியூலி எலெக்டட் அப்படி, அதாவது ஏற்கனவே இருந்தவங்க தொடர்ந்து இதே பதவியில் இருந்தவங்க வந்திருக்காங்க. சில நபர்கள் புதிதாக வந்திருக்கிறாங்க. ஆனால் ஏற்கனவே இருந்தவர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டிய பாராட்டுகள் என்னென்னா, இந்த சபை உங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்திருக்கிறது. என்ன அங்கீகாரம்? கடந்த பொழுது நீங்கள் பதவி வகித்து இந்த ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த பொழுது நீங்கள் செய்திருக்கின்ற காரியங்கள் வரவேற்கத்தக்கவை, உங்களுக்கு எங்களுடைய பாராட்டுக்கள் என்பதை தெரிவிக்கும் வண்ணம் தான் நீங்கள் மீண்டும் அனைவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். கிட்டத்தட்ட முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும், தலைவரிலிருந்து மற்ற பொறுப்புகளில் இருக்கிறவங்க மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால், நீங்கள் மீண்டும் இந்த நிர்வாகத்திலே இருக்க வேண்டும். கடந்த முறை நீங்கள் செய்த சேவை பாராட்டப்படுகிறது. ஆகவே நீங்கள் மீண்டும் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு க்ளீன் சிட். இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும் பொழுது சொல்லுவோம்ல, நல்ல ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் நல்லா எழுதினார் போனார் அப்படின்னு சொல்ல மாதிரி, இது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் டே ஃபார் யூ. Yesterday is a judgment day for the new occupants, that is the new office bearers who have already occupied the chair. அதில் உங்களுக்கு ஒரு க்ளீன் சிட். அது நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய சேவையை நாங்கள் வரவேற்கிறோம், நீங்கள் மிக சிறப்பாக செய்திருக்கிறீர்கள் என்று ஒரு க்ளீன் சிட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இதை நீங்கள் ஒரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பதவி என்பது ஒரு சுகமான ஒரு செயல் அல்லது சுகமான வேலை என்று எண்ண முடியாது. ஏன்னா மிக பொறுப்புகள் அதிகம். உங்களிடம் எதிர்பார்க்கிற பொறுப்புகள், எதிர்பார்க்கிற கடமைகள் அதிகம், எதிர்பார்க்கிற சேவை அதிகம். உங்களுடைய தலையிலே சுமத்தப்பட்டிருக்கிற பொறுப்பு மிகவும் கவனத்திற்குரியது ஆகும். அந்த வகையிலே கடந்த முறை நீங்கள் எவ்வாறு பணியாற்றினீர்கள், நான் இது குறிப்பாக நமது தலைவர் ஸ்ரீனிவாசராகவன் அவர்களுக்கு சொல்வது, கடந்த முறை நீங்கள் எவ்வாறு பொறுப்போடு எத்தனையோ ஃபங்க்ஷன்கள், அதாவது இத்தனை ஃபங்க்ஷன்கள் தேவையான்னு கூட நினைக்கிற அளவுக்கு நடத்துங்க. ஆனால் எந்த ஃபங்க்ஷனும் மிக சிறப்பாக இருந்தது, ஒன்றை ஒன்று மிஞ்சி கொண்டு இருந்தது. அதிலும் ஒவ்வொரு குரூப்பாக நாம் வைத்திருந்த, நீங்கள் அமைத்திருந்த குழுக்கள் எல்லோருமே மிக சிறப்பாக பணியாற்றினார்கள். யாரையுமே குறை சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருவரும் மிக சிறப்பாக நடத்தினார்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால் பயனுள்ள வகையிலே அந்த கூட்டங்கள் நடந்தன. ஒவ்வொரு கூட்டத்திலுமே பயனுள்ள கூட்டமாக அமைந்தது. அதே போன்று வருகின்ற காலத்திலும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று நான் இப்பொழுது பதவியேற்றிருக்கின்ற குழு அனைத்தையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். புதிதாக வந்திருக்கிறவர்கள், இது உங்களுக்கு ஒரு புதிய அனுபவம். ஏற்கனவே இருந்த பொறுப்பாளர்கள் எவ்வாறு செயல்பட்டார்கள், இனி நாம் எப்படி செயல்படுவது
இவளிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வது என்ன என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக பொதுவான கருத்து, நான் ஏற்கனவே கடந்த முறை நான் இதே விழாவிலே பேசுகின்ற பொழுது கூறினேன், இந்த MMBA-னுடைய சர்வீஸ் எதை நோக்கி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், இனி வருகின்ற இளைய தலைமுறை இளைய சமுதாயத்தினருக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் மட்டுமல்ல, அவருடைய தொழில் விருத்திக்கு அல்லது தொழில் அபிவிருத்திக்கு என்னென்ன செய்ய முடியும் என்பதை நீங்கள் நோக்க வேண்டும். அதை நான் மீண்டும் கோடிட்டு காட்ட விரும்பவில்லை. ஆனால் நான் எதை சொல்கிறேன் என்பது தலைவருக்கும் ஏற்கனவே என் முன்னால் இருக்கின்ற மூத்த வழக்கறிஞர் கிருஷ்ணவேணி அவர்களுக்கும் நன்றாக தெரியும். ஆகவே நான் அதை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்பவில்லை. அந்த முறையில் நீங்கள் செயல்படுத்துவதற்கு என்னை போன்ற வழக்கறிஞர்கள் தயாராக இருக்கிறோம், ஒத்துழைக்க தயாராக இருக்கிறோம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கடந்த முறை நடந்த நிர்வாகத்திலே உள்ள சின்ன இது, அதாவது முக்கியமாக நமக்கு ஒரு லீகல் என்டிட்டிங்கிறது நம்ம பதிவு, சங்க பதிவேடுகள் சட்டத்தின் கீழே நாம் பதிவு செய்யப்பட்டால் தான் நான் லீகல் என்டிட்டி என்று ஆகும். ஆனால் அந்த லீகல் என்டிட்டி இன்னும் முடியலை. அது அஃப்கோர்ஸ் கடந்த முறையும் தலைவர் அதுக்காக சிரமப்பட்டார். அட்வொகேட் நம்ம ஏஏஜி முயற்சியும் பண்ணார். ஆனால் இன்னும் நடக்காமல் இருக்குது. முதல்ல அதை தலையாய கடமையாக முடிங்க. ஏன்னா நீங்கள் இருக்கும் பொழுது முடியலைன்னா இனிமேல் அடுத்தாக்கில் வர்றவங்களுக்கு அதை கொண்டு போவது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். ஏன்னா அது முடிஞ்சதுன்னா நம்ம கணக்கு வழக்குகள் நீங்கள் கணக்கு வழக்குகள் சரியாக வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதில் எந்த விதமான ஆட்சேபனையோ அல்லது மாற்று கருத்தோ இல்லை. ஆனால் அதை அங்கீகாரம் செய்ய வேண்டியது சங்க பதிவேடுகள் சட்டத்தை அலுவலக அதிகாரிகள். ஆகவே நீங்கள் உடனடியாக தலையாய கடமையாக வைத்துக்கொள்வது என்று சொன்னால், இதை ஒரு மாவட்ட பதிவாளரிடம் உடனடியாக பதிவு செய்வது, அதை பதிவு செய்வதற்கு, அதாவது சுருக்கமாக சொன்னால் கோர்வை செய்வது, அந்த கோர்வை செய்கின்ற நடவடிக்கையை தாங்கள் உடனடியாக செய்யும்படி நான் தலைவருக்கும் தலைவரோடு இருக்கின்ற செயலாளர் அவர்களுக்கும் நான் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதனைத் தொடர்ந்து வழக்கம் போல உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. இந்த சங்கத்திலே என்னென்ன சேவைகள் செய்ய வேண்டும் அதை மிக திறம்பட கடந்த தடவை செய்திருக்கிறீர்கள், அதை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் என்று கூறி புதிதாக பொறுப்பேற்றவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now I request Senior Advocate N. Krishnaveni to felicitate the new team. Welcome, ma'am. President, Secretary and other office bearers of newly assumed MMBA office bearers, Mr. Andiraj, President of MBHA, Anbarasu, Secretary of MBHA, Krishnaveni, Secretary of WAA, Swamidurai, past President of MMBA, Meenakshi Sundaram, Senior Advocate, Arulvadivel Shekhar, Senior Advocate, Narayana Kumar, outgoing Secretary, senior members, Jesse, Geopriya, and all my friends. Good evening to all. First, my congratulations to the election officer. MMBA election நாலே ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வருது நம்ம சுப்பிரமணியம் சார். அது ஹைகோர்ட்டோட செஷன்னு தான் அவரை எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. பர்ஃபெக்டாக நடத்தி கொடுப்பார். அவரோட சிஷ்யர் மாதிரி அதே டோன் அண்ட் டெனரில் ரொம்ப அழகாக நடத்தி கொடுத்தாரு, எந்த விதமான இதுவும் இல்லாமல். தேங்க்யூ சார் ஃபார் தட். Then my hearty congratulations to the outgoing team which has performed wonderfully. Several meetings, as Mr. Meenakshi Sundaram said, நிறைய மீட்டிங்ஸ் இருந்த மாதிரி இருந்தது MMBAல. கண்ணு மூடி முடிக்கிறதுக்குள்ள இன்றைக்கி வரும், வியாழக்கிழமை மறுபடியும் அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை வந்துடும், வியாழக்கிழமை வந்துடும், எதை அட்டன் பண்ணுறது எதை முடியல அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லாமே எக்ஸலண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ். எல்லா கமிட்டிஸும் ஒண்டர்ஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் மேலே கிரேடம் வச்ச மாதிரி அந்த சிம்போசியம் ஒண்டர்ஃபுல். எல்லாருமே நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. எல்லா ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸுமே ஒண்டர்ஃபுல். ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் சீனிவாச ராகவன். அதெல்லாம் முடிஞ்சு போன கதை. இனி வரப்போகிற இப்போ நியூலி ஆஃபீஸ் பேரஸ் MMBA ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஆஃப் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புதுமொழி உருவாயிடுச்சு ஏற்கனவே. அதை கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு EC மெம்பர்ஸ், என்னோட அட்வைஸ் டு த EC மெம்பர்ஸ், மாதத்துக்கு ஒரு EC மீட்டிங் போடுவாங்க. கண்டிப்பாக சாக்கு போக்கு சொல்லாமல் கண்டிப்பாக எல்லாரும் அந்த மீட்டிங்கை அட்டன் பண்ணணும். எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ பேர் EC மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுவாங்க, எப்படி கோரமாக இது பண்ணணும்,
கூப்பிட்டு ஃபோன் பண்ணி இதோ வந்துடுறேன் அப்போ வந்துடுறேன் அதெல்லாம் செய்யாதீங்க. உங்களை நம்பி உங்களுக்காக ஓட்டு போட்டு இங்கே உங்களை உட்கார வச்சுருக்கோம். நீங்கள்லாம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க. நாளைக்கு நீங்கள்லாம் தான் லீடராக செக்ரட்டரியாக வர போகிறீங்க, நாளைக்கு தான் பிரசிடெண்ட்டாக வர போகிறீங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லெசன். இதிலேருந்து நிறையா கற்றுக்கலாம். நீங்கள் உங்களோட வியூஸை வந்து தாராளமாக உங்கள் ஈசி மீட்டிங்கில் சொல்லணும். நீங்கள் தயங்கி இது தப்பாக நினச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. உங்களோட வியூஸ் நியாயமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது அக்செப்ட் செய்யப்படும். அதனால் எல்லா ஈசி மெம்பர்ஸும் கண்டிப்பாக எல்லா மீட்டிங்கும் அட்டன் பண்ணுங்கள். உங்களோட வியூஸை சொல்லுங்கள். டெமோக்ராட்டிக் வேல தான் வந்து எப்போவுமே MMBA ரெசல்யூஷன்ஸ் பாஸ் பண்ணுவாங்க. தென் செக்ரட்டரியோட வேலை எல்லாருக்குமே தெரியும். ஹேஸ் டு கோஆர்டினேட் எவ்ரிபடி எல்ஸ். ஃபஸ்ட்டு மெயின் டாஸ்க் உங்களுக்கு இருக்கிறது நம்மளோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அது ஒன்றும் போயிட்டுருக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸில். யூ ஹேவ் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் இட் அண்ட் டூ இட். நம்மளோட MMBA அக்கௌண்ட்ஸை பற்றி சொல்ல வேண்டாம், ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இன்னி வரைக்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ட்ரெஷரர் வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். அண்ட் தி ரோல் ஆஃப் தி கன்வீனர் இஸ் ஆல்சோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹேவ் டு கன்வீன் த மீட்டிங். இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி. எல்லா மீட்டிங்கும் ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் வேணும். இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சு கரெக்டாக கன்வீன் பண்ணி எல்லோரும் வராங்களா வந்துட்டாங்களா மீட்டிங்க்கு அது பார்க்க வேண்டியது உங்களோட இது. ட்ரெஷரர் லைப்ரேரியன் ஆஸ் யூஷுவல் அவருக்கு தெரியும், நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன். அவருக்கு வந்து எந்த இதுவும் தேவையில்லை. பிரசிடெண்ட்டுக்கு 2 டாஸ்க் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ரொம்ப ரிசால்வ் ஆகாமல் இருக்கிறது நம்ம ப்ரெமிசஸில். 1 இஸ் பார்க்கிங், 2 ரோடு. அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் 2016-17 ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். நான் WA பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கும்போது ஆயின்ராஜ் சார் கீழே இருந்தார். அப்போலேருந்து ட்ரை பண்ணுறோம். நிறையா ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம். அப்போவே 20 போர்டும் ரெடி பண்ணி வச்சு ஸ்லாட் அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். அந்த போர்டெல்லாம் போயிடுச்சு, கொரோனா வந்ததெல்லாம். எல்லாம் ஒரு 20,000 rupees செலவு பண்ணி எல்லாம் பண்ணோம். எதுவுமே நடக்கலை இன்னி வரைக்கும். உங்களோட ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் வில் பி தட் ரோட் அண்ட் பார்க்கிங். ரொம்ப சயோட்டிக் பார்க்கிங்காக இருக்குது. யார் வந்தாலும் அப்படி நிறுத்திட்டு போய்ட்றாங்க. கண்டிப்பாக அதை ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து எமர்ஜென்ட் பேசிஸில் இட் ஹேஸ் டு பி ஒர்க்ட் அவுட். கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பண்ணுவீங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது. உங்கள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையில் தான் உங்களை எலெக்ட் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கோம். அதனால் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். நன்றாக பண்ணும். பெஸ்ட், ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. And now I would like to request Advocate Arul Vadivel Shegar to felicitate the newly elected office bearers. Welcome, sir. My beloved outgoing as well as incoming President Srinivasa Raghavan, General Secretary Ayiram K. Selvakumar, Vice President of course he is not here, Adagaram Jodi, and Treasurer Saravana Kumar, Librarian and other office bearers. புது ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா பழைய ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் வந்து ஸ்ரீனிவாச ராகவன். ஃபர்ஸ்ட் அவரை பற்றி சொல்லிடுறேன். பிரசிடெண்ட் இந்த அவர் ஏற்கனவே நடத்துறதுனால அவருக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. இப்போ இந்த நீங்கள் பழைய 70s பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் சிவாஜி படத்துக்கு வந்து ஒரு எம்ஜிஆர் சிவாஜி படத்துக்கு போட்டி அடுத்த எம்ஜிஆர் சிவாஜி படமாக தான் இருக்கும், ஒரே டயத்தில் ரிலீஸ் ஆகும். அது மாதிரி போன வருஷம் உள்ள டீமுக்கு போட்டியாக இந்த வருஷம் நீங்கள் ஒரே தான் போத். அதனால் சீனிவாசராவனை பற்றி சொல்ல வேண்டாம். ஹி வில் டூ இட். அவருடைய சொன்ன மாதிரி சீனியர் அட்வொகேட் கிருஷ்ணவேணி சொன்ன மாதிரி அந்த சிம்போசியம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது. நான் போன வருஷமே அவரிடம் சொன்னேன் அந்த ரிக்வஸ்ட் மறந்துக்க மாட்டாங்க, ஞாபகம் வச்சுருப்பார். ஆல் இண்டியா செமினார் நடத்துங்க அப்படின்னு சொன்னேன். பட் இட் வில் டேக் லாங் டைம். அதுக்கு ஒரு முன்னோட்டமாக இந்த சிம்போசியத்தை இந்த வருஷம் நடத்திடுவோன்னு அப்போ சொன்னார். அதனால் கண்டிப்பாக இந்த அவருடைய ஆஃபீஸ் இந்த 10 மாத காலத்திற்குள்ளே அதை இப்போ இருந்தே ஆரம்பித்தா தான் அதை முடிக்க முடியும். ஆல் இண்டியா செமினார், பிகாஸ் ஆல் இண்டியா செமினார் வந்து 80s தான் மதுரையில் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ பார் கவுன்சில் நடத்துச்சு. அது அப்போ அந்த பார் கவுன்சில் சேர்மன் மூலமாக ராஜையா இருக்கும்போது நடைபெற்றது. அப்போ ராம்ஜெத் மலானிலேருந்து எம்ஜிஆர் வரைக்கும் அந்த செமினாரில் கலந்துக்கிட்டாங்க. சீஃப் மினிஸ்டரே கலந்துக்கிட்டார் லட்சுமி சுந்தரம் ஹாலில். அதுபோன்று ஒரு ஆல் இண்டியா செமினார் நடத்தணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் ஃபார் சீனிவாச ராகவன் எஸ்பெஷலி. அப்புறம் ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக வந்திருக்கிற ஆயிரம் செல்வகுமார், அவரை நேற்று நான் காலையில் 10 மணிக்கு கோர்ட்டு போகும்போது பார்த்தா 10:30 அவர் வேகமாக கோர்ட்டு போட்டு கிளம்பிகிட்டு இருந்தார். எனக்கு எலெக்ஷன் நிற்குது, நீங்கள் போய் கேன்வாஸ் பண்ணலையே அப்படின்னு. இல்லை சார், நான் வந்து
அட்மிஷன் இருக்குது, கோர்ட்டுக்கு போகிறேன். நான் அப்போ சொன்னேன் அவர்கிட்ட, அப்போ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கிறீங்க, யூ ஆர் வெரி கான்ஃபிடென்ட், படுத்துக்கிட்டே ஜெயிச்சேன் எம்ஜிஆர் மாதிரி சொல்லிட்டு போகிறீங்களே அப்படின்னு அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன். அதனால் அவரும் எலெக்ட் ஆகி வந்திருக்கிற ஆயிரம் செல்வகுமார் நண்பர். அப்புறம் அழகுராம் ஜோதி அவங்க வந்து எல்லாம் சில பேர் அன்ன போஸ்டாக வந்துட்டாங்க. லைப்ரரியன் பிரபு வந்து நேற்று அந்த ஆனுவல் ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங்கில் அவர் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம கேட்டோம். இந்த லைப்ரரி எந்த அளவுக்கு அவர் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு. அதை இந்த வருடமும் அவர் தொடர்ந்து இன்னும் அழகாக இன்னும் கூடவே செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன். அதிகமான புக் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம். தென் கன்வீனர் அண்ட் அதர் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ். இதில் வந்து இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர்ஸில் வந்து பிரவீன்குமார், சரவணகுமார், ஆறுமுகம், பிருத்திவிராஜ் எல்லாம் ஆல்ரெடி தேவர் பழைய ஆட்கள் தான். புதுதாக வந்திருக்கூடியவங்க ஜெயமோகன், பார்த்திபன். நான் கூட பார்த்திபன் ஆஃபீஸ் பேரர் நினச்சேன். சீனிவாசராவ் வந்து நல்ல கமிட்டியில் தான், குழு தான் இருந்தார், இப்போ தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். தென் சக்திவேல், எல்லாம் யங் டக்ஸ், என்னை மாதிரி எல்லாருமே இளமையானவர்கள். இல்லை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கேட்டேன், டை கட்டிட்டு இருந்தார் சீனிவாசராவன். அப்போ சொன்னார், நண்பர் ஒருத்தர் டையை வந்து பெல்ட்டுக்கு மேலே கட்டினீங்கன்னா அன்மேரிடு, பெல்ட்டு கீழே போச்சுன்னா மேரிடுனாரு. நான் சொன்னேன், அப்போ எப்போவுமே நான் மேலே கட்டிக்கிறணும் அப்படின்னு சொன்னேன். இளமையாக தான் ஃபீல். 50 வயசுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வயசாக சொல்லக்கூடாது. என்னுடைய வயசை கேட்டால் எப்போ சொன்னேன் 50 ஆனதுக்கப்புறம் எப்போ கேட்டாலும் அப்புறம் குறைச்சிக்கிட்டே வந்துட்டேன். அடுத்த வருஷம் கேட்டால் 49, அப்புறம் கேட்டால் 48 அப்படிம்பேன். அதனால் இந்த டீம் வந்து ரொம்ப யங் டாக்ஸ், அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே என்ன இந்த அடுத்த இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சீனியர் அட்வொகேட் கிருஷ்ணவேணி சொல்லிட்டாங்க. நான் சொல்லணும்னு நினச்சி அந்த ரெண்டே எடுத்து, அந்த ஹேப்பசாட் கார் பார்க்கிங் அண்ட் இந்த ரோடு, அந்த ரெண்டு வந்து ஒரு அசோசியேஷனால் முடியாது. இங்கே நண்பர் ஆண்டிராஜ் இருக்கிறாரு, அன்பரசுலாம் இருக்கிறாரு, எல்லா அசோசியேஷனும் சேர்ந்து அதை பண்ணாத அந்த நம்ம அசோசியேஷன்லேருந்து ஆட்கள் வாலண்டியர்ஸ் மாதிரி போட்டு அந்த டயத்தில் பார்க்கிங்கை ரெகுலரைஸ் பண்ணாதான். வேறு ஆட்கள் வேறு போலீஸ் வச்சு கூட கொஞ்சம் செஞ்சு பார்த்தாங்க. பட் நம்ம தெரியும் நம்ம அட்வொகேட்ஸு எப்படி இருப்போம்னு சொல்லி, நம்ம சொன்னால் மட்டும்தான் கேட்பாங்க. நாம் எப்போவுமே எப்படி இருப்போம், நம்ம ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு இதில் போய் எப்படி அட்வொகேட்ஸ் இருக்காங்கன்னா நம்ம ரொம்ப புத்திசாலிகள் தானே. நம்ம டாய்லெட்டில் நான் பார்த்தேன், சிறுநீர் கழிக்கும் பொழுது வலிப்பதற்கு முன்பும் பின்னரும் தண்ணீர் ஊற்றவும் பொழுது கீழே ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார், யார் மீது அப்படின்னு எழுதியிருந்தார். அது பரவாயில்ல, இன்னொருத்தர் அதுக்கு எழுதியிருந்தார், மாட்டேன் அப்படி. ஸோ நம்ம எப்போவுமே அட்வொகேட்ஸ்னாலே வி ஆர் அஜிடேட்டர்ஸ் தானே எப்போவுமே. அது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே காலத்திலேருந்து எல்லாம் அதனால சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து அந்த கார் பார்க்கிங்கை சரி பண்ணுங்கிறது நிச்சயமாக ரெஜிஸ்ட்ரி ஆள முடியாது. அதை சரி பண்ண வந்து நாமே ஒரு குழு அமைத்து நாம் பண்ணால் தான் அதை செய்ய முடியும். அதை செய்வதற்கு நண்பர் ஆண்டிராஜ் உதவியோடையும் மற்ற அசோசியேஷன் பிரசிடெண்ட்டும் சேர்ந்து அதை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கிறேன். அப்புறம் இந்த பிரசிடெண்ட்டுங்கிறது இப்போ எலெக்ட் ஆன பிறகு ஒரு எல்லாருக்கும் பிரசிடெண்ட் தான் ஃபார் ஆல். யார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்த விஷயம் என்னென்னா, நேற்று அந்த செலிப்ரேஷன் ஃபோட்டோஸ்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் வந்திருந்தது. சீனிவாசராவ் ஒரு கேக் வச்சுட்டு இருக்க மாதிரி. அதில் நண்பர் குமாரவேல் ரொம்ப பக்கத்தில், அவர் தான் கூல ஃபெலிசிட்டேஷன் பண்ணியிருந்தார். அவர் தான் கண்டஸ்டிங் கேண்டிடேட். தட் இஸ் தி ஸ்பிரிட். அதனால் அவங்களெல்லாம் தோல்வி அடைந்துன்னு நினைக்க வேண்டாம். நாவலர் நெடுஞ்செழியன் சொன்னார், அவர் எப்போவுமே தோல்வி அடைந்தேன்னு சொல்ல மாட்டார், நான் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த போது அப்படிம்பார். அது மாதிரி ஒரு வெற்றி வாய்ப்பு இழந்தால் அது ஒன்றும் பெரிய டிஃபீட்லாம் நினைக்க வேண்டாம். ஒன்ஸ் இஸ் த பிரசிடென்ட்னா இஸ் பிரசிடென்ட் ஃபார் எவரிபடி. ஓட்டு போட்டவங்க ஓட்டு போடாதவங்க எல்லாருக்கும் அவர் பிரசிடென்ட் தான். அண்ட் ஹி வில் டூ இட் எவ்ரிதிங். இந்த வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் இதெல்லாம் வந்து எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க. ரொம்ப அதை வந்து ரொம்ப ஒரு கோரிக்கையாக முதல் நாளே வைக்க வேண்டாம். அனைவரும் இந்த புது டீம் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. And now I'd like to request Advocate Thalai Muttarasu to felicitate the newly elected office bearers. Welcome, sir. ஏற்கனவே 2 சீனியர் வந்து வாழ்த்தி பேசிட்டாங்க, அட்வைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே அட்வைஸ் பண்ணவா? ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு சூப்பர்வைசிங் பாடியில் இருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 480 அசோசியேஷன் இருக்குது. அதில் வந்து 280 ரெக்கக்னைஸ் அசோசியேஷனும். ஸோ எல்லாமே வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணணும், இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். பட் ஃபார் மதுரை அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம ஹைகோர்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா அசோசியேஷனுமே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. கீழே ஆண்ட்ரேஸ் சார் அசோசியேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை MBA கூட நல்லா பண்ணுறாங்க. மதுரை வெங்கடேஷ் சார் அசோசியேஷன் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்துகிறாங்க. இப்போ கோச்சிங் கூட கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுமாதிரி விமன் லாயர் அசோசியேஷன் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை எந்த அசோசியேஷனுமே ஒன்றை விட்டு ஒன்று அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாருமே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த அசோசியேஷன்லாம் நம்ம வந்து
குறைச்சிடலாம், 2 அசோசியேஷன் இருந்தால் போதும், ஒரு விமன் அசோசியேஷன் ஒரு காமனாக ஒரு அசோசியேஷன் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசினாங்க. ஜஸ்ட் ஜோதிமணி ரொம்ப எஃபர்ட்ஸ் எடுத்தாங்க. ஸோ அது பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்த பிறகு தான் பார் கவுன்சில் ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க, 1/1 ஓட்டு. இந்த 1/1 ஓட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது பர்ஃபெக்டாக நடந்திருக்கு. தான் ஃபஸ்ட் டைம். இப்போ லாஸ்ட் டைம் நடந்துச்சு. இப்போ அந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லாருமே ரொம்ப அவேர் ஆகிடுச்சாங்க. சரி, நம்ம எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணணும்னா 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஓட்டை மாற்றிக்கிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க. உங்களுக்கு சேஃப் கார்டு இது, ஏன்னா அடுத்து உங்களுக்கு காம்படிஷன் இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டாக நடந்திருக்குது எலெக்ஷனு. அதே மாதிரி இப்போ ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அண்ணன் ஸ்ரீனிவாச ராகவன் தலைவராகவும், 1000 செல்வகுமார் அண்ணன் என் மணியின் மைந்தர் அவர் வந்து செக்ரட்டரி ஆகிருக்காரு. ஸோ 2 பேர் நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி அருள்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு நேஷ்னல் செமினார் இப்போ கல்கத்தாவில் நடந்துச்சு, நார்த் பெங்காலில். ஒரு அருமையாக பண்ணியிருந்தாங்க. லா மினிஸ்டர்ஸ் எல்லோரும் வந்திருந்தாங்க, சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. ஸோ நிறைய செலவாகும். நீங்கள் அப்படி ஒரு இதாக பண்ணுறதா இருந்தால் லாஸ்ட் டைம் ஒரு 5 இயர்ஸ் முன்னாடி ஐசக் சார் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கும்போது பண்ணாங்க. சிஜேஎஃப் இந்தியாலாம் கூட்டு வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஹைகோர்ட் ஆனிவர்சரிக்காக பண்ணாங்க, ஆனிவர்சரிக்காக பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நேஷ்னல் லெவலில் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் நம்ம அசோசியேஷன் வந்து வெளியில் தெரியும். ஏன்னா சென்னையில் யாரும் எம்பியெல்லாம் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மேடம் சொன்ன மாதிரி பார்க்கிங் தான் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது. நீங்கள் 5 அசோசியேஷன் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டாஃப் அப்பாயின்ட் பண்ணுங்கள், ஒரு 2 ஷிஃப்ட்டாக, மார்னிங் ஒரு ஈவினிங் ஷிஃப்ட்டு. மார்னிங் அந்த 2 என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து உள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடியே ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள் அங்கே அலோவ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம செக்யூரிட்டி இருக்காங்களே சிஎஸ்எஃப், அதிலே வந்து அவங்க டைவெர்ட் பண்ணி விடுற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இந்த சேம்பருக்கு வர்ற வண்டிகள் மட்டும் அட்வொகேட் உடனே செக் பண்ணிட்டு மட்டும் அலோவ் பண்ண சொன்னீங்க நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா அசோசியேஷன் சேர்ந்து ஒரு காமன் ஃபண்டை க்ரியேட் பண்ணி அதுலேருந்து சேலரி கொடுக்க மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இந்த பார்க்கிங் பிரச்சனை இருக்காது. நான்லாம் நிறைய நாடு சுற்றி வந்திருக்கேன், 4 வாட்டி சுற்றி இடம் கிடைக்காது. அப்புறம் வெளியில் போயிடும். அப்படியே எங்கேயாவது ரோட்டில் விட்டு தான் வரும். கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுன்னா 10 மணிக்குள்ள வந்தால் பார்க்கிங் உண்டு, 10 மணிக்கு அப்புறம் பார்க்கிங் கிடையாது. இது வந்து ரொம்ப ஒரு தேவையான விஷயம். அந்த பார்க்கிங் இதை பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி உங்கள் அசோசியேஷனில் இப்போ வந்து எவ்வளோ மெம்பர் இப்போ வந்து ஃபைனல் ஓட்டர் லிஸ்ட் இருக்காங்களோ, இந்த ஃபைனல் ஓட்டர் லிஸ்ட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் கட்டிருக்கான்னு பாருங்கள், லைஃப் மெம்பராக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நவ் கோயிங் டு பி இன்க்ரீஸ்டு பை 22,500 சம்திங். இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா அடுத்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது 2024 15,000 இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி வெல்ஃபேர் ஃபண்டு. ஸோ அந்த இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க லிஸ்ட்டில்? 320 லைஃப் மெம்பர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிடுங்க. இங்கேயே செக் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அங்கெல்லாம் போக வேண்டாம். நெட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும், செக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு, கட்ட முடியாதவங்களுக்கு அந்த ஆஃபீஸில் முடிஞ்சவங்க கட் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட் டைம் இளங்கோ வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. 2-3 பேர், ஒரு 10-11 பேர் நீங்கள் சேர்த்து விட்டீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் சேருங்க. இந்த 2 தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இது. மற்றதெல்லாம் நீங்கள் மெடிக்கல் கேம்ப் அதெல்லாம் பண்ணுறீங்க, எல்லாமே நல்ல விஷயம் இருக்குது. இங்கே உள்ள ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி லிஸ்ட்டில் ஏற்றுறது, அதே மாதிரி செக்ஷனில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது. அந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ண நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறேன். எல்லா அட்வொகேட்டும் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டியாக தான், லிஸ்ட்டில் ஏற்ற முடியல. அதே மாதிரி செக்ஷனுக்கு போனாலும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம போனதில்லை, பட் இருந்தாலும் மெயினான இதான். அந்த இதை பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை, அதை பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம பைலா அமெண்ட் பண்ணி இந்த 1 இயர் எவ்ரி இயர் பண்ணுறதை விட்டுட்டு 2 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் பண்ணுங்கள். கீழே 2 இயர்ஸ் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு, இல்லை தப்பிச்சிங்க நீங்கள். இல்லை அதை பண்ணுங்கள். அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். சரிங்களா? அனைத்து ஆஃபீஸ் வர்றவங்களும் எல்லாருமே தெரிஞ்சவங்க, எல்லாருமே நண்பர்கள் தான். அவுட் கோயிங்கில் இதுதான் ஒரு பரவாயில்ல, நம்ம குமாரவேல் சொல்லுவார். அதே மாதிரி அந்த திருசங்கு எல்லாருமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஸோ இதில் கொஞ்சம் இதாக இருக்கலாம். பட் நீங்கள் நினைக்காதீங்க, அருள்னு சொன்ன மாதிரி தலைவர் தான், செக்ரட்டரி தான். அது வந்து சீட்டு தான், அது ஆள் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கூட வரலாம். ஸோ எல்லாருமே ஒரு கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப்போட நல்லா பண்ணுங்கள். வாழ்த்துக்கள். எல்லா ஆஃபீஸ் வர்றவங்க வாழ்த்துக்கள். Thank you so much, sir. Now I'd like to request Advocate Sami Thurai to felicitate the newly elected office bearers. முதலிலே என்னுடைய நன்றியினையும் வாழ்த்துக்களையும் சீனிவாச ராகவன் அவர்கள் தலைமையிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த அணிக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். லீடர் ஹூ நோஸ் கோஸ் த வே சோஸ் த வே என்று சொல்வார்கள். கப்பலை யார் வேண்டுமானாலும் ஓட்டலாம், ஆனால் அந்த கப்பல் வழிகளை காட்டக்கூடிய, திசைகளை சென்று கொள்ளக்கூடிய தலைமை ஒரு தலை சிறந்த மாலுமி கேப்டனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அதை சிறந்த முறையிலே நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய
அன்பு சகோதரர் தலைவர் MMBயினுடைய பிரசிடென்ட் சீனிவாச ராவன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நான் எங்கே போனாலும் சரி MMBயினுடைய இமேஜ் அற்புதமாக இருக்கிறது. 2 நாளைக்கு முன்னாடி நான் டெல்லி போயிருந்தேன். சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நம்ம எல்லாரும் கேட்கக்கூடியது MMBA பாரை பற்றி மிக பெருமையாக பேசினார்கள். அது மட்டுமல்ல, அந்த செமினார் இது மூலமாக இன்றைக்கி எந்த கவலையும் பட வேண்டியதில்லை. எந்த டாபிக்னாலும் சரி நாம் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பினை இந்த MMBA அரங்கம் நமக்கு செய்து கொடுக்கிறது என்பதிலே மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். செக்ரட்டரி என்னுடைய அன்பு நண்பர், என்ன அதாவது ஒரு மகிழ்ச்சியாக பேசணும்னா அவர்கிட்ட உட்காந்து ஒரு 2 நிமிஷம் பேசினா போதும். அவ்வளோ ஜாலியான ஒரு டைப்பு. சிந்திக்கவும் சிரிக்கவும் வைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதர். அவருடைய தந்தையார் பெயரில் ஒவ்வொரு வருடமுமே அவர் மூத்த வழக்கறிஞர் கருப்பையா அவர்கள் பெயரிலே AK என்று அவருடைய திருநெல்வேலியிலே மிக டிசிப்ளின்டாக அந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய ஒரு செக்ரட்டரி. நமக்கு ஒரு நல்ல செயலாளர் இந்த MMBAக்கு கிடைத்திருப்பதற்காக அவரை வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவிப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். டேலண்ட் வின்ஸ் கேம்ஸ், டீம் ஒர்க்ஸ் வின்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் என்று சொல்வார்கள். தனி மனிதன் என்றைக்குமே தோப்பாக முடியாது. ஹோல் டீம் ஒரு பெஸ்ட்டு டீம். இதில் எல்லாருமே எனக்கு தெரியும். ஒவ்வொருத்தரையுமே நான் பெயராக பார்க்கின்றேன். அவ்வளவு பேருமே பொட்டன்சியல் பர்சன்ஸ், லீடர்ஸ் என்று நான் சொல்ல முடியும். ஒவ்வொருவரையுமே அஜயாக இருக்கட்டும், அங்கே இருக்கக்கூடிய லைப்ரரியன் பிரபுவாக இருக்கட்டும், இப்போ ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரியாக இவராக இருக்கட்டும், ஒவ்வொருவருமே எக்ஸலாக இருக்கக்கூடியவர்கள். அதே மாதிரி EC மெம்பர்ஸுமே ஐ அப்ரிஷியேட், கங்க்ராச்சுலேட். எல்லாருமே தலை சிறந்தவர்கள். நம்ம தலைவர்கள் சொன்ன மாதிரி, சீனியர் அட்வொகேட் சொன்ன மாதிரி 2 விஷயங்கள். ஒன்று, அவங்க மேம் சொன்ன மாதிரி டிராஃபிக் இதை நம்ம மிக ஒழுங்குபடுத்துறதுங்கிற போல் MMBயினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் இமேஜ் ஒன்று எப்பயுமே நம்மதுலேருந்து 8-9 நீதியரசர்கள் இந்த சங்கத்திலேருந்து வந்திருக்காங்க. உண்மையிலே ஒரு பெரிய ப்ரௌட் ஆஃப் இது ஹால்மார்க் என்று சொல்லலாம். நாங்கள் இப்போ எனக்கெல்லாம் ஏஜ் போயிடுச்சு, மேடத்துக்கு போயிடுச்சு, சீனிவாசராவ் பிரசிடெண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம இதுக்காக கேட்குறோம்னு நினச்சிடக்கூடாது. ஆனால் ஒன்று, இளைய தலைமுறைகளை நாம் ஐடென்டிஃபை த பொட்டன்சியல் நல்ல நீதியரசர்களை உருவாக்கக்கூடிய தளமாக நாம் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்திலே MMBA முன்னணியாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் பெருமையோடு கூறிக்கொண்டு, எல்லா எதிரணிகளும் ஒருங்கிணைத்து கொண்டு போவதையும் தான் கேப்டன் செய்வார். நல்லா செஞ்சிட்ருக்காரு. மதுரையில் மூத்த வழக்கறிஞராக இருந்தவர் அங்கே ஒரு முறை அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிரணியாக இருக்கக்கூடிய ஒருவரை பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துச்சு. வைத்தியநாத ஐயர், அந்த மூத்த வழக்கறிஞனுடைய பெயர் வைத்தியநாத ஐயர். அவர் காங்கிரஸினுடைய பெரிய தலைவர். கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பெரிய தலைவராக இருந்தவர் ராமமூர்த்தி. அவங்க 2 பேரும் வட துருவம் தென் துருவம் என்று சொல்லலாம், நார்த் போல் சவுத் போல் என்று சொல்வார்கள். ராமமூர்த்தி சென்னைக்கு உடனடியாக போகணும், அரெஸ்ட் வாரண்ட் அவர் மேலே இருக்குது. தன்னுடைய காரில், இவர் MLA, அவர் மதுரையிலிருந்து சென்னைக்கு போகும் பொழுது தன்னுடைய காரில் அவரை வச்சுட்டு போலீஸை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மறைக்கிறப்பெல்லாம் இவர் கூட்டு போய் அழகாக சென்னையில் இறக்கி விட்டார் ராமமூர்த்தி தலைவரை. அதை போல் எல்லா அணிகளையும் ஓரிணைத்து நாம் இங்கே சாதனை படைத்து, போன வருடத்தில் செய்த அதே சாதனையை முறியடித்து இந்த வருடம் மிகப்பெரிய சாதனைகளை நீங்கள் படைக்கப் போகிறீர்கள். வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you so much, sir. And now I'd like to request the President, Srinivasa Raghavan, to honor the outgoing team and the election team. May I request Mr. Narayana Kumar, Secretary, to honor the Chief Election Officer, Mr. Nagarajan, by adorning a shawl. Mr. Pushpanathan, please. KPN will honor Pushpanathan. Mr. KPN will honor Vidya Maheshwaran. May I request Mr. KPN to honor Ms. Deepa, who is also the compere of the day today, master of the ceremony. May I request the KPN to honor Mr. Dileepan with the shawl. And it's time for KPN to honor Mr. Muthukrishnan.
Thank you, Mr. KPN, for your gesture. May I now request Mr. Airam K. Selvakumar, the incoming secretary, to honor the outgoing team 2023 who are not forming part of the present team. May I say the name? May I request Mr. Airam Selvakumar to honor Mr. Vinod. And I request Mr. Airam Selvakumar, the incoming secretary, to honor Mr. KP Narayan Kumar, the outgoing secretary. And I request them to exchange the documents also, a symbolic delivery of the secretaryship to one to another. This marks the transfer of power. And I request Airam Selvakumar to honor the outgoing secretary with the floor. I'm sorry, because he is always standing in the side and not coming to the forefront. The man who has to be very honestly honored, Venkatesh, outgoing treasurer. ரொம்ப கூச்சம் அவருக்கு, பப்ளிசிட்டி விரும்ப மாட்டார், ஒரு ஓரமாகவே இருப்பார். I think Silambarasan is not present now, so persons who are not present will be honored later. And Mr. Alagaram Jyoti wanted to convey a message that he is not doing well today, unable to take charge today. He will be given the what is called the swearing in occasion. Come to next. Now, I would like to request our President, Srinivasa Raghavan, to give his acceptance speech. I just want to express my gratitude to the following persons out of my heart. Mr. KP Narayan Kumar for having been a secretary for full year with me, and the outgoing members of the team MMBA, including Vinod, Venkatesh, Silambarasan, and those persons were also the pillars of MMBA. I once again, repeatedly, I am thanking them for out of my bottom of my heart. And I just express my gratitude to Sir Mr. Meenakshundram, Senior Counsel, who has been a continuous patron of the MMBA in the sense that whenever we have any doubt or clarification, we go to him and he will be very generous enough to spend his time to guide us. I express my sincere thanks to Madam Krishnaveni, who has been guiding us both in the capacity of the senior advocate as well as immediate past president of MMBA. And I would like to thank Mr. Alvadi Saigar, who has been a source of inspiration to us for having come here and encouraged us. And Mr. Talimutarasu has been always been a support to MMBA for all the activities. And Mr. Samidurai being a source of inspiration, past president and one of the supporters of MMBA. And more importantly, I would like to express my gratitude to Mr. Andiraj and Mr. Anbarasu for extending their support to MMBA in all the activities. Whatever grievances we face, they have to be sorted out only with the help of other bar associations, not MMBA alone. So I told yesterday, working together works. Similarly, I exercise my privilege of gratitude expressed to Ms. Krishnaveni, Secretary of WAA, and Ms. Maria Vinola, simply very humbly sitting behind Vice President, and persons who are not present from other bars also like MBA and Maha, they are also extending their support, and I just wholeheartedly gratitude expressed because of their cooperation to MMBA. Regarding the national seminar, I told Mr. Alvadi Saigar last year, the symposium we conducted last year is only a prelude or a teaser. MMBA has a big dream of holding a national level seminar, and it is on the cards. We have already given food for thought, and with the cooperation of all the members of MMBA, Team MMBA 2023-24, led by these talented youngsters, will certainly achieve the milestone, and I expect these people to help me in achieving the goal of, because they are the persons who are pulling the car, and they are the energizers. This executive committee standing behind me is my hope, is the hope of the secretary and the hope of all the office bearers. Unfortunately, except me and Airam, everybody else here is below the age of 40. So I hope that Team MMBA 2023-24 will fulfill other unfulfilled, cherished desires also. One more thing is the amendment of the bylaw of MMBA. We should be in consonance with the Society Registration Act. We already requested the advisory committee to take note of it. And
Mr. Meenakshundaram last year has given a request to me. It is rather a legal request to see that Madurai bench gets original jurisdiction. But when we went deep into the matter, we thought it has become more cumbersome because it requires an amendment of central acts also. Like commercial code site is to be amended, and we have to see the amendment of the Tamil Nadu City Civil Code, and the consent of the local bar is important because we are going to divest the jurisdiction of the district court from the original side and confer it to the High Court. So it is a consultative process. We have to consult our brothers in the Mofussil Court also. This year we will once again consult the advisory committee and take the right steps so that in the near future it is made possible, because we have maritime jurisdiction from Toothukudi. So MMBA will fight to see that Madurai is chosen to be a seat of arbitration, and arbitrators from Madurai are being appointed. We assure that we will take all these steps with the cooperation of one and all present here and others. And regarding welfare activities, I assure Mr. Thalimutarasu that from last year we have improved. Now we have got a fixed list of eligible members and eligible voters. 80% of the MMBA members have subscribed to the welfare fund. There are 20% we are still due, and whenever an advocate dies, we feel the need. Within 10 days, we forget the need. So this time, I am sure that we will form a special task force to see and ensure that remaining members are enrolled in this year in the Tamil Nadu Advocates Welfare Fund as well as Central Welfare Fund. I assure Mr. Thalimutarasu, MMBA will be the first association in the entire state of Tamil Nadu having 100% enrollment in the Tamil Nadu Welfare Fund. And once again, I congratulate the outgoing members of Team MMBA 2022-23 who stood with me and Mr. KPN for the very eventful and successful tenure. We have a very talented team from the Joint Secretary who is experienced, Treasurer, Librarian who has proved his mettle, and Convener who was already there with us, and new entrant Mr. Ayiram Selvakumar as the Secretary, and these vibrant executive members. I am sure that this year will be more prosperous, more successful and more eventful than 2023, and I assure you that I will do my level best being the President re-elected, and the confidence reposed upon me, I am sure that I will live up to your expectations. Thank you very much. Thank you so much for your acceptance speech, sir. And now I would like to request the outgoing Treasurer, Advocate S. Venkatesh, to give his vote of thanks. I am privileged to propose the vote of thanks on behalf of the team MMBA 22-23. I take this opportunity to thank the outgoing team and the other office bearers for the wonderful job done in the year of 22-23. I also wish the next team to continue the same and for the betterment of the improvement of our bar association. And I also thank the President and Secretary of other bar associations, G. Thalimutarasu sir, Member Tamil Nadu Bar Council and Puducherry, Madam N. Krishnaveni, Senior Advocate, Mr. N. Meenakshundaram sir, Senior Advocate, and Mr. Arulodaya Segar sir, Senior Advocate, and Mr. A. Armugam sir, and my brothers and sisters and advocates and my friends. And I thank Ms. Deepa for convening this meeting. Thank you, one and all. Thank you, sir. And now we have come to the end of the session. So let us all unite and move forward on the path of the duty with a dedicated spirit.